یہ رات کا ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس کے اندر 4 جانیں چلی گئی ہیں۔ بنیادی طور پر ایک شاہد نامی شخص ہے جو کہ بائی پروفیشن پراپرٹی ڈیلر ہے، اس نے اس فیملی کے اوپر آگے فائرنگ کی ہے جس کے اندر ایک خاتون اور اس کے 2 بچے ہیں، جس میں ایک بچی اور ایک بچہ ہے معصوم، وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور 2 بچیاں زخمی ہیں جو کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ جی بالکل، اس کو یہ رنجش تھی کہ بیسیکلی یہ شخص غیر شادی شدہ تھا اور اس خاتون کی جو ایک بڑی بیٹی ہے اس کے ساتھ اپنی شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ خاتون تھی بیچاری، اکیلی تھی، اس کی بچے تھے، بچیاں تھیں، اور شاہد جٹ نامی شخص کو اس کو ملی اور اس نے اس کو کیچ کیا کیونکہ اکیلی تھی۔ پھر ہمدردی جتانے کے لیے جب اس کو پتہ چلا کہ یہ تو اکیلی ہے تو یہاں پر ایک کمرے کا فلیٹ اس کو 9,000 روپے میں رینٹ میں 4 مہینے پہلے لے کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس خاتون کی 19 سالہ ایک بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی، تو شاہد جٹ جو کہ پراپرٹی ڈیلر تھا اور کریکٹر وائز بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں تھا، تو اس کی اس پر نظر پڑی اس لڑکی کے اوپر، اور اس نے پھر جب اس کی ماں کو پتہ چلا کہ یہ تو میری بیٹی کی وجہ سے بہت کلوز ہو رہا ہے اور اس کا مطلب کہ معاملات آگے جا کے خراب ہوں گے، چونکہ 4 مہینے ہوئے ہیں اس فلیٹ میں، وہ آیا پسٹل لے کر تو اس کی اندر سے کنڈی لگائی گئی۔ ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے قاتل کے ہاتھ میں پسٹل تھا، اس کے خود سر پہ خون تھا، اور وہ اس نے یہاں پر آ کر اس کو ٹانگیں مارنا شروع کر دی۔ یہ دروازہ یہاں پر اس نے ٹانگیں مارنا شروع کی، کیونکہ کمرہ اندر سے لاک نہیں تھا، صرف سمپل لاک تھا، سمپل ٹھیک ہے نا۔ اس نے فوراً یہاں سے لاک کھولا، لاک کھولنے کے بعد وہ اندر گیا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، پہلے اس خاتون کو فائر مارے، پھر بچوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، ان کو فائر مارے تو میگزین ظاہر ہے خالی ہو گیا، کیونکہ اندر دھند فائرنگ تھی، تیش میں تھا وہ۔ وعلیکم السلام۔ سر بتائیں گے کہ کیا واقعہ ہوا، کس طرح پیش آیا، اور کتنے جو لوگ ہیں اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رات کا ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس کے اندر 4 جانیں چلی گئی ہیں۔ بنیادی طور پر ایک شاہد نامی شخص ہے جو کہ بائی پروفیشن پراپرٹی ڈیلر ہے، اس نے اس فیملی کے اوپر آگے فائرنگ کی ہے جس کے اندر ایک خاتون اور اس کے 2 بچے ہیں، جس میں ایک بچی اور ایک بچہ ہے معصوم، وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور 2 بچیاں زخمی ہیں جو کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ ہیں۔ سر ان کے کیا نام ہے جو جاں بحق ہوئے ہیں، بچے اور ان کی والدہ؟ جی ایک منیب ہے اس کے اندر بچہ، اور ایک دوسری سمرہ بچی ہے، اس کے علاوہ جو والدہ ہے وہ عائشہ خاتون ہے اس کا نام۔ سر وجہ تنازعات کیا سامنے آئی، کیوں جھگڑا ہوا، کیوں شخص نے مارا شاہد جٹ نے ان کو؟ جی بالکل، اس کو یہ رنجش تھی کہ بیسیکلی یہ شخص غیر شادی شدہ تھا اور اس خاتون کی جو ایک بڑی بیٹی ہے اس کے ساتھ اپنی شادی کرنا چاہتا تھا، جس سے انکار کیا گیا اور اس بچی کی شادی دوسری جگہ کر دی گئی، تو اس رنج کی بنیاد پر اس شخص نے آ کے اس قانون سر یہ خاتون طلاق یافتہ تھی؟ جی بالکل، خاتون جو ہے وہ بیوہ خاتون تھی، اور یہ شخص جو ہے اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ایویڈنس ابھی سر اکٹھے ہو گئے ہیں، ڈیڈ باڈی ریکور ہو چکی ہے ان کی؟ جی بالکل، ان کا پروسیس ہو رہا ہے اور FIR درج کر لی گئی ہے۔ اس میں جو مضروب ہیں ان کے بیانات بھی ہم نے لے لیے ہیں، اور جو خاتون ہے جو مقتولہ ہے اس کے داماد کی مدعیت میں ہم نے FIR درج سر گرفتاری عمر میں کوئی لائی گئی ہے؟ جی ابھی تک چونکہ یہ کیس بڑا واضح کیس ہے اور کلیئر کیس ہے، تو اس میں اگر کوئی اور شناخت، جی بالکل ڈیفینیٹلی، اور اگر سر اس کے ساتھ کوئی پلان میں اور بھی شامل تھا یا صرف اسی کا ہی سارا یہ کیا دھرا ہے؟ جی ابھی تک تو جو چیز سامنے آئی ہے اس میں جو حقائق ہیں ہم آپ کو بتا دیے گئے ہیں، اگر کوئی دوسرے حقائق ہوں گے ڈیفینیٹلی آپ کو بتا۔ ناظرین، آپ نے SSP توقیر صاحب کی ساری باتیں سنی، میں اس فلیٹ پہ موجود ہوں۔ یہاں پر اس جو شاہد جٹ نامی قاتل تھا، مبینہ طور پر اس نے یہاں پہ ایک فیملی پہ حملہ کیا، تنازع یہی تھا کہ وہ اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا، منع کرنے پر اس نے یہ دروازہ توڑا اور اندر جو لوگ تھے ان پہ حملہ کیا، اس کے بعد اس نے خود کو بھی جو ہے وہ گولی مار کے ہلاک کر لیا۔ میرے ساتھ بلال بھی موجود ہے جو سارے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ آ کے انہوں نے کافی ویڈیوز بھی کی اور ساری ان کی تفصیلی جو ہے وہ بات بھی پولیس سے، ان سے جانتے ہیں معاملہ کیا تھا۔ السلام علیکم۔ السلام، کیسے ہو؟ الحمدللہ۔ بلال بھی آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ بلال بھی معاملہ کیا بنا، مطلب کہ جو یہ سچویشن نظر آ رہی ہے بڑی تشویشناک ہے کہ کمرہ توڑ کر اندر جو ہے وہ سب کو مار کے خود کو بھی شوٹ کر لیا، معاملہ کیا بنا؟ دیکھیں جی، معاملہ وہی جو اکثر عموماً ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ ویسے ہی بے رائے روی کا شکار ہے، ایک دو سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، بیگو وغیرہ نے ہمارے جو معاشرے کو جکڑ رکھا ہے، یہ اسی کا ایک نتیجہ ہے۔ یہ خاتون تھی بیچاری، اکیلی تھی، اس کی بچے تھے، بچیاں تھیں، اور شاہد جٹ نامی شخص کو اس کو ملی اور اس نے اس کو کیچ کیا کیونکہ اکیلی تھی۔ پھر ہمدردی جتانے کے لیے جب اس کو پتہ چلا کہ یہ تو اکیلی ہے تو یہاں پر ایک کمرے کا فلیٹ اس کو 9,000 روپے میں رینٹ میں 4 مہینے پہلے لے کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس خاتون کی 19 سالہ ایک بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی، تو شاہد جٹ جو کہ پراپرٹی ڈیلر تھا اور کریکٹر وائز بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں تھا، تو اس کی اس پر نظر پڑی اس لڑکی کے اوپر، اور اس نے پھر جب اس کی ماں کو پتہ چلا کہ یہ تو میری بیٹی کی وجہ سے بہت کلوز ہو رہا ہے اور اس کا مطلب کہ معاملات آگے جا کے خراب ہوں گے، چونکہ 4 مہینے ہوئے ہیں اس فلیٹ میں،
तो उसकी माँ उससे रोज़ाना की बुनियाद पर लड़ना झगड़ना शुरू हो जाती है शाहिद जट से कि भाई आप मेरी बेटी की नज़र पर क्यों, आप मेरी बेटी के ऊपर आपकी क्यों नज़र है, और ये मामला ठीक नहीं है, आप यहाँ ना आया करो। तो फिर वो 1 महीने के लिए गायब हो जाता है। इसकी माँ अपनी बेटी का कहीं रिश्ता करवा देती है, उसको पता चल जाता है, उसके फ़ोन पर इसके साथ डायलॉग बाजी या जो भी है धमकियाँ शमकियाँ वो चल रही होती हैं। ठीक है। तो 3 महीने के लिए गायब हो जाता है जट साहब। तो फिर गुज़िश्ता रात को 2 बजे रात के पहर वो आता है पिस्टल लेकर। उसकी माँ को पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि फ़ोन का तो बात होता रहता है, फ़ोन पे बात हो रही है आजकल, आपको पता है वीडियो कॉल हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। उसकी माँ को पहले ही पता चल चुका था। जब वो आया पिस्टल लेकर तो उसने अंदर से कुंडी लगाई हुई थी। ठीक है। तो ज़ाहिर है कातिल के हाथ में पिस्टल था, उसके खुद सर पे खून था, और वो उसने यहाँ पर आकर इसको टांगे मारना शुरू कर दिए। ये दरवाजा यहाँ पर उसने टांगे मारना शुरू की। चूंकि कमरा अंदर से लॉक नहीं था, सिर्फ सिंपल लॉक था, सिंपल ठीक है ना। उसने फौरन यहाँ से लॉक खोलने के बाद वो अंदर गया। उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, पहले उस खातून को फायर मारे, फिर बच्चों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, उनको फायर मारे तो मैगजीन ज़ाहिर है फिर खाली हो गया, क्योंकि अंधाधुंध फायरिंग थी, तैश में था वो, होश में था ही नहीं वो, ठीक है ना। फिर उसकी जो 2 बेटियां थी वो भागकर अंदर एक वॉशरूम है इसी कमरे में, वो वॉशरूम के अंदर छुप जाती हैं। ठीक है। जब छुपती है तो कातिल उनकी तरफ भागता है, तो वहाँ पर अंदर दरवाजा खोलकर अंधाधुंध फायरिंग करता है। एक लड़की को यहाँ पे फायर लगता है जो 19 साल की, जिसके ऊपर उसकी नजर थी, ठीक है। वो दोनों जख्मी हो जाती है। तो फिर जाहिर है रात का पहर था, लोग इलाके में खौफ और आज़ो, ये सारे एक एक कमरे के फ्लैट हैं, तो लोग भी जागे फिर फायरिंग की वजह से। ये साथ यहाँ पर भी एक फैमिली थी जिसके छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी फिर यहाँ से, जाहिर है रश था, मीडिया थी, पुलिस थी, लोग ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब होते, वो यहाँ से चली गई। फिर उसने सबको मारने के बाद खुद को यहाँ पर फायर मारा, खुद को भी फायर 2 मैगजीन के साथ उसने ये खेल खेला। फिर खुद को फायर मारा। फायर मारने के बाद इस कहानी का यहाँ पर दी एंड हुआ। अच्छा बिलाल भाई, कोई अभी तक ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है कि इसके साथ कोई और भी बंदा शामिल था, यही अकेला ही था? ये अकेले ही था, और ये मामला उसकी बेटी के साथ मुंसलिक था। उस खातून के साथ तो इसके ताल्लुकात वगैरह थे, लेकिन उसी खातून को ये भी इस चीज का जाहिर है, उसकी बेटी है, जवान बेटी थी, कुंवारी लड़की थी, उसकी माँ को ये बुरा लगा कि तुम मेरे साथ तुम्हारा है, लेकिन तुम मेरी बेटी की तरफ क्यों आ रहे हो? बेटी की तरफ ना हो, मना करने पे ये सारा, मना करने के बाद लड़ाइयाँ चढ़ाइयाँ, झगड़े, शोर शराबे, फिर 3 महीने का गैप, और 3 महीने के बाद दोबारा एंट्री मारना, और फिर ये नतीजा। लेकिन बिलाल भाई इसमें ये भी तो चीज है ना कि अगर आप बेशक बेसहारा हैं, आपके बच्चे हैं, आप खुद कुछ ना कुछ मेहनत करके अपना घर चलाएं, किसी बंदे के सर पे जब आप आएंगी वो आपके बच्चों पे भी नजर रखेगा, आप पे भी नजर रखेगा। खवातीन जो है ना, ये बड़ा सॉफ्ट टारगेट है हर लिहाज से, ये बहुत जल्दी कैच हो जाती है। थोड़ा सा कोई हमदर्दी दिखाने की कोशिश करता है तो वो जल्दी एतबार कर जाती है। खातून ऐसी चीज़ है, बिल्कुल जिनसी ऐसी है कि जाहिर है इस खातून ने भी इस पर एतबार किया। फिर उसने इसको फ्लैट लेके दिया, 2 महीने का किराया दिया, ठीक है। आगे से उसने अंदर कोई छोटा मोटा पार्लर का, वो कोई ब्यूटिशियन का, कहते हैं पार्लर भी, उसको ब्यूटिशियन का 1-2 कोर्स किए थे उसने, वो छोटा मोटा करती रहती थी। तो अपना, जब से इसकी 3 महीने से लड़ाई चल रही थी, वो अपना सिस्टम खुद ही चला रही थी, ठीक है। उससे पहले वो सारा कुछ उस जट साहब के हाथ में था, उसी के हाथ में उसकी था, उस कातिल के हाथ में था। तो ये सारी कहानी है। खवातीन सॉफ्ट टारगेट है, तो जाहिर है वो उनको सहारा चाहिए था, तो सहारे की शक्ल में ये दरिंदा निकल आया। और बहुत बड़ी इसकी कीमत चुकानी पड़ी। कीमत चुकानी, पूरा खानदान तबाह हो गया, पूरा खानदान तबाह हो गया, और फिर इलाके को, फिर हमारे शहर लाहौर को डिस्टर्ब कर गया। ये दूसरी कहानी है। एक उससे माँ वाली जिसने बच्चों को कत्ल किया, अब ये दूसरा जो बहुत बड़ा वाकया हुआ, ये बेराए रवि का शिकार है हम लोग, और न जाने ऐसे कई ऐसे वाकयात जो है जो हमारा इंतजार कर रहे हैं माशरे, बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे माशरे कुछ करना होगा इनकी अवेयरनेस के लिए, नहीं तो तबाही है। देखो, तालीम नहीं है, स्कूलों की हफ्ते में 3 दिन छुट्टी है, अवेयरनेस नहीं है, इखलाकियात नाम की कोई चीज ही नहीं है हमारे माशरे के अंदर। मोबाइल बंद करो तो सुकून है, मोबाइल ओपन करोगे तो आपको एक तूफान नजर आएगा। तो ऐसे तूफान में जो अच्छे माशरे वो परवान नहीं चढ़ते, वो हमेशा बर्बादी की तरफ ही जाते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच बिलाल भाई। नाज़रीन, ये देखिए, ये पीछे इसके कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं, बच्चों की चीजें वगैरह और बच्चों की खेलने की चीजें वगैरह पड़ी हैं। अंदर जो है वो हम आपको दिखा नहीं सकते, अंदर सारा कुछ जो है वो समझे कि तबाही है। अंदर सिर्फ खून ही खून है, मासूम बच्चों का खून है, वो एक जो खातून थी उसका खून है। 3 लोग जो है वो इसमें जाबाक हो चुके हैं, 2 जो बच्चे हैं वो जख्मी हालत में, और जो शूटर था जिसने शूट किया वो भी जो है वो उसने खुद को हलाक कर लिया। अभी पुलिस के मुताबिक भी इंफॉर्मेशन है कि फर्दर इस केस में कोई अभी नई पेशकदमी नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर इसमें कुछ और लोग मुलविस हैं तो उनको सामने लेके आएंगे, लाजमी लेके आएंगे, और वजह भी मजीद जो है वो मालूम करेंगे कि ये सारा वाकया आखिर हुआ किस तरह और क्यों किया गया। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने